Not a very hot afternoon, not a very warm afternoon because light breeze running over the ground. Ideal cricket condition at ideal cricket ground. CCG, heart of city. Absolutely true. This is day number 2 of Mayor Cup 2021 V1D. Welcome to all of you once again. Our on-field umpire, remember, there is a calculated 25 minutes for each inning. To openers on the ground, Alpesh Chaudhary and Akshay. Lush green outfield, colorful stand and colorful crowds. Look at that, next match. The match begin now. Mahendra Kamankar is the captain and Sham Chaudhary is the captain of Sona Devi. Pimplas Sport Pimplas versus Sona Devi Timgar. The next match between, in Gramin format also, between Wadauli B and Daisar. आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना सुरू होतोय. दोन चांगले सलामीवीर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अल्पेश चौधरी यांच्याकडे भरपूर वर्षांचा अनुभव आहे, मग तो ग्रामीण क्रिकेटचा असेल किंवा भिवंडी सिटी क्रिकेटचा. त्यांच्या समवेत अक्षय आणि अक्षय देखील जबरदस्त फलंदाज आहेत. Yes, Shivdas Kamankar opened the bowling attack from Asha Patil north stand for Alpesh Chaudhary. There is a short fine leg, short thurman. In place of like a fly slip, there is a deep point right on the fence. Extra cover edge of the 30-yard circle. Long off slightly wideish, long off slightly straightish. There is a man at cow corner, orthodox mid wicket and deep square leg. First ball, lovely looking push, but they threw for a risky single. Gentle push in covers. Alpesh Chaudhary off the mark with single. चांगला ताळमेळ पाहायला मिळाला. पहिल्याच बॉलवर सिंगल घेतली आहे. स्वतःचा आणि आपल्या संघाचा अकाउंट ओपन केलंय फलंदाज अल्पेश चौधरीनं. Now Akshay Chaudhary on his strike. Shivdas Kamankar. This time goes his back foot, waited for, comes to him, then guide does ball to deep backward point. Alpesh looking for a second, no says by Akshay. Both batsmen off the mark with one, but both batsmen played middle of the bat. निश्चितच याने कॉन्फिडन्स वाढणार आहे दोन्ही फलंदाजांचा. ज्या पद्धतीनं पहिला चेंडू त्यांनी मिडल केलाय, जसा त्यांना फटका खेळायचा होता तसा त्यांनी फटका एक्झिक्यूट केलाय. आणि पहिल्या चेंडूंवर दोन्ही फलंदाजांनी आक्रमक फटका खेळण्याचा अजिबात प्रयत्न केला नाही. गोलंदाज देखील भरपूर अनुभवी. This time played beautifully through the covers. Slightly two-minded stroke, played away from his body. Uppish stroke, but left of the fielder. यस, बॉल थोडा का हवेत होता, मात्र फिल्डर पासून दूर खेळण्यामध्ये यशस्वी झालाय फलंदाज. पहिल्या 3 चेंडूंवर 3 सिंगल्स. संथ सुरुवात, मात्र चांगली सुरुवात दोन्ही सलामीवीरांनी केली आहे. This time a lovely looking off drive, straight to long off. Meanwhile batsman gets one. Runs coming in form of singles. The next match between Wadauli B and Saurat Daisar. Then the big match of evening in Bhiwandi Open City, Balaji Sports and Danesh Kukse. Shivdas Kamankar. This time drive, beautiful stroke over the infield, through the covers for 4. Delightful stroke played by Alpesh Chaudhary. क्लासिक फटका. विट मिळाली होती. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा खोलवट असायचा बॉल. कव्हरचा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये होता, त्याला क्लिअर करायचं होतं आणि अचूक टायमिंग साधलंय. पाहू शकाल, विट मिळाली होती, त्याचा फायदा उचललाय अल्पेशनं. या सामन्यातील हा पहिला चौकार. Beautiful stroke indeed. Evergreen shot over the infield. Firmly lofted drive for 4. The class of Alpesh Chaudhary behind these strokes. Alpesh Chaudhary moves up to 6 and his score moves up to Sona Devi Timgar 8 without loss. This time put away, mighty blow through the square leg. 6 runs. What a great stroke.
दिस इज अल्पेश चौधरी फॉर यू, जो क्लासिक क्रिकेट देखील खेळू शकतो आणि अशा प्रकारची स्लॉगिंग देखील करू शकतो. इम्प्रोवाइज पद्धतीने देखील फटके तो एक्झिक्यूट करू शकतो. उजव्या यष्टीच्या बाहेर गेला आणि बॉटम हँडचा चांगला वापर केलाय. स्विंग केलाय चेंडू ऑन साईडला, स्क्वेअर ऑफ द विकेट. हा पहिला षटकार या मॅच मध्ये. Yes, Ajay, I think look like the stroke of Australian captain Steve Smith. Long way shuffling and played through his legs, swung away over square leg for a fantastic shot, 6 runs. That marks expensive return from Shivdas Kamankar, consider 14 runs. खूप दमदार सुरुवात केली आहे. पुन्हा एकदा पाहूया आपण कशा प्रकारे हा फटका एक्झिक्यूट केलाय. अगोदरच ठरवलं देखील होतं की ऑन साईडला मोठा फटका खेळायचा आहे, कारण या अगोदरचा चेंडू ऑफ साईडला तडकावला होता आणि गोलंदाजावर प्रेशर देखील निर्माण केलं होतं. त्याचं निश्चितच जे मनोबल होतं गोलंदाजाचं ते थोडंसं खालावलं होतं आणि त्याचा फायदा उचललाय अल्पेशनं. 14 धावा धावफलकावर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सोनादेवी टेमघर संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना. यस, अगदी बरोबर उल्लेख केला. प्री डिटरमेंट स्ट्रोक थ्रू हिज लेग्स फॉर अ 6. एक ओवर की समाप्ति, रन बने 14. आप देख रहे हैं महापौर चषक 2021 भारत का A1 क्रिकेट. ये हमारा प्रियांशी स्टूडियो, जहाँ पर अल्पेश गायकवाड स्कोरिंग कर रहे हैं. बाईं तरफ मशहूर कमेंटेटर अजय घरत और हमारे दाईं ओर जो टीवी स्कोरिंग कर रहे हैं प्रिंस मूवीज के टेक्नीशियन ओमकार भुईर. कामनकर की पहली गेंद आसमान में तान दिया है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और आउट. पहिल्या विकेटचं पतन झालंय आणि मला वाटतं की मोठ्या फटक्याची आवश्यकता नव्हती, कारण मागच्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या होत्या. अल्पेश चांगल्या टचमध्ये आहे. अल्पेशला कुठेतरी स्ट्राईकवर आणण्याचा जर प्रयत्न केला गेला असता अक्षयच्या माध्यमातून तर ते चांगलं घडलं असतं, परंतु त्याला मॅच करण्याचा प्रयत्न केला. अक्षयने देखील मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. मिस टाइम स्ट्रोक होता. मिड विकेटला फिल्डरने कुठली चूक केली नाही. चांगला मार्केट में आप जाइए, खरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है. यहाँ पर बैट्समैन ने भी वो कोशिश की थी, जहाँ अल्पेश चौधरी ने सिक्सर लगाया वो लगाना चाहते थे. बऱ्याचदा असं घडत असतं क्रिकेटच्या खेळामध्ये. आपण बऱ्याचदा या घटना पाहिलेल्या आहेत. अगदी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील अशा प्रकारची दृश्ये बऱ्याचदा पाहायला मिळालेली आहेत. आणि कुठेतरी या घटनेसाठी जो एक शब्द है तो इमैच्योरिटी. ये जो बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज, रवि गुलवी, प्रथमेश पाटिल, इनके सौजन्य से आ रहा है. किंग ऑफ टेलीकास्ट, कमाल की टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है. कामनकर विकेट हासिल करने के बाद पटकी भी गेंद, कंट्रोलफुल शॉट है, कारपेट के जरिए डीप में पहुंची, 1 रन. देखिए महेंद्र कामनकर एक ऐसे गेंदबाज है, पिछली अगर इनकी हिस्ट्री पे हम नजर डालें तो चाहे ये महिंद्रा से खेले हो, किसी भी टीम से खेले हो, ही इज द विकेट टेकर बॉलर. निश्चितच भरपूर वर्षांचा अनुभव आहे. अनुभवाची शिदोरी म्हणजेच महेंद्र कामणकर या संघाचे कॅप्टन देखील आहेत. पिंपळास टीमसाठी खूप मोठं योगदान त्यांचं गेली कित्येक वर्ष राहिलंय. विवेक पवार के लिए महेंद्र कामनकर, इस मर्तबा घुटना टेका लेकिन फील्डर डीप में, एक और विकेट. उड़ाने में विकेटें उड़ रही है. युवा खेळाडूंकडून या चुका भरपूर होत असतात. याआधी देखील मी उल्लेख केला की ज्या पद्धतीने अल्पेश खेळतोय त्याला जर जास्त स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर निश्चितच ते फायदेशीर ठरलं असतं, परंतु मोठा फटका खेळण्याचा मोह आवरता येत नाहीये. विवेक पवार नुकताच खेळपट्टीवर आला होता. पहिल्याच चेंडूचा सामना केला, स्लॉक स्वीपचा वापर केला, मात्र अचूक टायमिंग पाहायला मिळालं नाही. बॅटच्या थोडा वरच्या भागाला चेंडू लागला होता, उंची जास्त गाठली चेंडूने आणि लांबी कमी पाहायला मिळाली, अंतर कमी पाहायला मिळालं. मैच्योरिटी जब आपके पास आ जाती है तो फिर अल्पेश चौधरी की तरह बल्लेबाज सामने आते हैं. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं, अवेश पाटिल. आणखी एक उगवता तारा टेमघर गावातील आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानामध्ये. सिटी क्रिकेट में वो सोना देवी अवेश पाटिल. हालांकि बल्लेबाजी बहुत गहराई तक है. यश पाटिल को हम पहली मर्तबा इस सीजन में एक्शन में देखेंगे.
इस मर्तबा खेलने की कोशिश, बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर और फ्लाई स्विप के बीच में से गई, थ्रो कहां पहुंचा था, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। थोडंसं हास्यास्पद दृश्य होतं मैदानाच्या आतमध्ये, ज्या पद्धतीनं चेंडूची फेक करण्यात आली होती फिल्डरच्या माध्यमातून. एका धावेचं रूपांतरण 2 धावांमध्ये झालंय. मात्र गोलंदाजी फारच धारदार पाहायला मिळत आहे. टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडा खाली राहिला, भरपूर दुरून फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बिग आउटसाइड एज लागली होती. विकेट किपरचा प्रयत्न चांगला होता, मात्र त्याच्या आवाक्या बाहेर बॉल होता. 2 धावा मिळाल्या अल्पेशला. महेंद्र कामनकर, इस मर्तबा गेंद को पुल किया, फील्डर मौजूद है, अल्पेश चौधरी आउट। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बिग फिश इन नेट। कुठेतरी प्रेशर अल्पेश चौधरीवर देखील वाढलं होतं. ज्या पद्धतीनं त्याच्यासमोर 2 फलंदाज या षटकामध्ये बाद झाले होते आणि सामन्याला कलाटणी देणारं हे षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे महेंद्र कामणकरच्या माध्यमातून. आतापर्यंत 3 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवलाय. हा चेंडू तुम्ही पाहू शकाल, थोडासा बॅक ऑफ लेंथ होता, पुल करण्याचा प्रयत्न केला, बॅटच्या थोडासा आतमध्ये लागला होता, मिडल करू शकला नाही आणि गॅपमध्ये देखील चेंडू गेला नाही. थेट फिल्डरच्या हातात हा झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय. फिल्डरने कुठलीही चूक केली नाही. बिग विकेट. अल्पेश चौधरी चांगल्या टचमध्ये होता. इन्फॉर्म फलंदाज बाद होऊन तंबूत परततोय 15 धावांचं योगदान दिल्यानंतर. धावसंख्या झाली 3 बाद 17. कैप्टन लीडिंग फ्रंट, महेंद्र कामनकर इस ओवर में 3 झटके दे चुके हैं और उन्होंने बता दिया है कि क्लास कभी भी नहीं मरता है, चाहे आप कितनी भी देर क्रिकेट से दूर रहे। नए बैट्समैन श्याम चौधरी आए। आने वाले बल्लेबाजों में यश पाटिल का आना बाकी है, जो इस सीजन में पहली मर्तबा खेलेंगे। आपको याद होगा इसी ग्राउंड पे जो सीएम चषक हुआ था, उसके बेस्ट बैट्समैन यश पाटिल थे। चांगल्या आठवणी आहेत यश पाटील यांच्या देखील या ग्राउंडशी जोडलेल्या. भरपूर खेळाडूंनी हे मैदान गाजवलेलं आहे आणि कित्येक खेळाडूंचं हे मैदान गाजवण्याचं स्वप्न आहे. सर्वात पहिलं स्वप्न म्हणजे महापौर चषकामध्ये खेळण्याचं असतं. या ग्राउंडवर एकदा तरी आयुष्यामध्ये खेळण्याची संधी मिळावी ही प्रत्येक टेनिस क्रिकेटपटूची इच्छा असते, स्वप्न असतं. महेंद्र कामनकर इस मर्तबा स्टंप्स को कवर किया, लूज बॉटम एंड पुश, 1 रन। देर से जागे बल्लेबाज जब देखा कि विकेट की झड़ी लग गई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 18, पहले ओवर में 14। ये कमाल का ओवर रहा था कामनकर का, 4 रन और 3 विकेट। यानंतरचा सामना असेल वडवली बी विरुद्ध स्वराज 11 दहीसर. और दोनों टीमों के कैप्टन और सभी खिलाड़ी आपको 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट करना है। उसके बाद कैप्टन को टॉस के लिए तैयार रहना है। गायकर हमसे जुड़ते हुए, त्रिमूर्ति गायकर, प्रशांत पाटिल पहले ही हमारे बीच में मौजूद है। अजय, 2 ओवर की इनिशियल ओवर में हम देखते हैं तो सिर्फ 18 रन आए। हालांकि 2 अच्छे बैट्समैन अभी भी पिच पे मौजूद है, अवेश पाटिल और श्याम चौधरी। गेंदबाजी में साहिल को लगाया गया है। देखना है कि साहिल, ये आप देख सकते हैं प्रियांशी स्टूडियो, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड की सबसे अद्भुत जगह, सबसे मैजिक जगह, सबसे जादुई जगह। अगदी बरोबर. आणि आज आपल्यासोबत आहेत अल्पेश गायकवाड, ऑफिशियल स्कोरर. त्यांचे बंधू खेळपट्टीवर आलेले आहेत पिंपळास टीमसाठी, गोलंदाजी करण्यासाठी आलेले आहेत. साहिल गायकवाड. साहिल गायकवाड पहली गेंद निकाल दिया उसको इनको, लेकिन थर्ड मैन पे खिलाड़ी, क्या बात है। छोटे भाई हैं अल्पेश गायकवाड हमारे ऑफिशियल स्कोरर के, और उन्होंने कहा कि साहिल ने पहली गेंद पे 1 रन दे डाला। 1 रन से स्कोर 19 पे पहुंचा है। खरं पाहायला गेलं तर मिडल ओव्हर्सचा खेळ सुरू झालेला आहे. 5-5 षटकांची मॅच आहे. तिसरं षटक निश्चितच मिडल ओव्हर तुम्ही म्हणू शकाल, परंतु मिडल ओव्हर्समध्ये देखील ग्रामीण क्रिकेटमध्ये फार मोठमोठे फटके पाहायला मिळत असतात. संयमाची देखील परीक्षा असणार आहे फलंदाजांच्या, कारण 3 फलंदाज मागच्या षटकामध्ये बाद झालेले आहेत. एक पार्टनरशिप बनवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल आवेश आणि श्याम यांना. इस मर्तबा खेलने की कोशिश की थी, काफी नीचे रही थी गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। गोलंदाजांचा उत्साह वाढलेला दिसतोय.
ज्या पद्धतीनं कॅप्टनने उदाहरण देऊन नेतृत्व केलंय, खूप दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. फुटवर्कची परीक्षा असणारच आहे फलंदाजांच्या. चांगलं फुटवर्क तुम्हाला वापरावं लागणार आहे जास्तीत जास्त धावा जोडण्यासाठी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. साहिल गायकवाड इस मर्तबा फिर से अच्छी गेंद कट करने की कोशिश, फिर से बीट किया बैट्समैन को. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा उनका. ये देखिए उछल कर गेंदों को करते हैं. अगोदरच उजव्याष्टीच्या बाहेर शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि ते चांगल्या प्रकारे हेरलंय गोलंदाज साहिलनं. जाणून बुजून उजव्याष्टीच्या भरपूर बाहेर चेंडू टाकले जात आहेत. फलंदाज शरीरापासून दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. वारंवार बीट झालाय. बॅक टू बॅक 2 निर्धाव चेंडू आवेशने खेळलेत. अजूनही त्याचं खातं उघडलेलं नाही. इस मर्तबा बैकफुट पे के पंच किया, कवच पे आउट हो जाएंगे, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पर साहिल गायकवाड. चुरा लिया है तुमने जो रन को. अगदी जीवाच्या आकांताने ही धाव पूर्ण केली गेली आहे. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसत आहेत दोन्ही संघातील खेळाडू. पलक इंटरप्राइजेस वडौली के कैप्टन पलक झपकने से पहले आपको आना है और सौराज दहसर के कैप्टन 20 धावा धावफलकावर. 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात सुनादेवी टेमघर संघ प्रथम फलंदाजी करत आहे या मॅच मध्ये पिंपळा स्पोर्ट्स पिंपळास संघाविरुद्ध. साहिल गायकवाड इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव. डीप में खिलाड़ी पहुंचे हैं जब तक 2 रन बना लिए. बहुत ही दर्शनीय शॉट. इस तरह के शॉट को जाजिबुल नजर कहा जाता है, जो नजरों में जज्ब हो जाते हैं. जिस तरह पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना, समंदर से उठती हुई लहरें आंखों में समा जाती है, ये शॉट डूब जाते हैं. क्लासिक फटके नेहमीच पाहण्यासारखे असतात. अगदी चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर ड्राईव्ह लगावला होता श्याम चौधरीने. इस मर्तबा खड़े करे स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन. श्याम चौधरी स्पेशल. अगदी बरोबर. यादीच्या चेंडूवर नजाकत पाहायला मिळाली होती. यावेळेस मात्र ताकदीचा वापर केलाय. संपूर्ण ताकदीनिशी फटका खेळला होता. आडव्या बॅटनं प्रहार केला. वाईडिश लॉंग ऑन सीमारेषा क्लिअर केली आहे. सोपं नाहीये हे काम, कारण समोरची जी सीमारेषा आहे ती भरपूर लांब आहे. परंतु जबरदस्त शक्तीचा वापर, टायमिंग प्रॉपर, चेंडूने केला हवाई सफर. षटकार. क्या बात है. जब गेंद बल्ले से निकली तो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी सिर्फ देखते रह गए. अल्पेश ने शुरुआत अच्छी की थी. अब श्याम चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है. 3 ओवर की समाप्ति, 28 रन हुए, 3 विकेटों के नुकसान पे. अगली 2 टीमों को तुरंत ही रिपोर्ट करना है. प्लग इंटरप्राइजेस वडौली और सौराज दहसर. उसके बाद मैच ऑफ इवनिंग आप देखने जा रहे हैं. ओपन भिवंडी सिटी से बालाजी बनाम धनेश कुक से. उसके बाद अर्जुन स्पोर्ट्स और अमान स्पोर्ट्स सिटी इमर्जिंग जूनियर से. उसके बाद अगड़ी राजा माहुल और एक वीरा मानकोली. व्हाट अ मैच. उसके बाद 8वां मुकाबला इस मैच की टीम और अगले मैच की विजेता टीम. और आखिर में सिटी ओपन से एसटी संगमपाड़ा और मैगी 11. धावसंख्या झाली आहे 28. पिंपळास संघाचं प्लेइंग 11 सध्या तुमच्या स्क्रीनवर दिसत आहे. प्रशांत शिवदास जे अनुभवी खेळाडू आहेत. महेंद्र कामणकर स्वतः संघनायक. साहिल मागचं षटक निश्चितच चांगलं चालू होतं, परंतु श्यामनं प्रति हल्ला केला, पलटवार केला. आणि पुढील खेळाडू देखील तुमच्या स्क्रीनवर दिसत आहेत, ज्यामध्ये मेघनाथ देखील आहे संघामध्ये. कामनकर कंटिन्यू, लेकिन वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं. मायक्रोफोन पे आ रहे हैं अजय घरात. तर 28 धावा धावफलकावर. चौथ्या षटकाला सुरुवात करतोय कॅप्टन महेंद्र. बॅकफुटला जाऊन जोरदार पंच बॉल हवेत आहे. फिल्डर प्रयत्न करतायत, मात्र 2 खेळाडूंच्या मध्ये जाऊन चेंडू लँड झालाय. एकमेकांकडे फक्त पाहतच राहिले होते फिल्डर्स. झेलची संधी होती, संधी गमावली गेली आणि या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट. तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न. काय घडेल या बॉलवर. फलंदाजाला बाद केलं जाईल का. विकेट टाकण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र फलंदाजाला बाद केलं गेलेलं नाही. 2 धावा या बॉलवर आल्यात. या पट्टीवर सध्या फलंदाज आहेत आवेश पाटील
आणि श्याम चौधरी, श्यामच्या बॅटमधून 10 धावा आलेल्या आहेत. 4 चेंडूंचा सामना केलाय. आवेशने 4 चेंडूंचा सामना केलाय. फक्त 3 धावांचं योगदान आतापर्यंत त्याला देता आलेलं आहे. एक संधी मिळाली आहे आवेशला. संधीचं सोनं करावं लागेल. यावेळेस चांगला फटका आहे. आडव्या बॅटचा प्रहार केलाय, मात्र डीप मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग. एक धाव कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला जातोय आणि यावेळेस मात्र फलंदाज होतोय धावबाद. आप जाके आउट किया है. मैं आपको घटना बताता हूँ. मेयर कप 2008 मुकाबला चल रहा था, चैलेंज बनाम बाबा स्पोर्ट, क्योंकि अल्पेश चौधरी खेल रहे हैं. उन्होंने राजू बोगा को आउट नहीं किया. उसके बाद राजू बोगा ने तो रन बना लिए. योगी ने आखिरी ओवर में 14 रन बना के चैलेंज को मैच जीता दिया था. और राजू बोगा को आउट नहीं करना ही बाबा स्पोर्ट्स के लिए हार का कारण बना था. क्या बात आहे. अशा भरपूर घटना घडलेल्या आहेत टेनिस बॉल क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये. एक चांगलं उदाहरण तुम्ही दिलं सिद्दीक बाबे. चौथ्या विकेटचं पतन झालंय. धावसंख्या 31 असताना अजूनही आपण पाहायला गेलो तर 10 चेंडूंचा खेळ व्हायचा आहे या इनिंग्समध्ये आणि हे 10 चेंडू फार महत्त्वाचे असतील. 50+ जाण्यासाठी निश्चितच अजूनही किमान 19 धावा जोडाव्या लागतील. या 10 चेंडूंवर जर श्याम चौधरी शेवटपर्यंत थांबला तर मला असं वाटतंय की 25 ते 30 धावा देखील सोनादेवी टेमघर संघ जोडू शकतो. श्याम चांगल्या टचमध्ये आहे. एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये किसन म्हात्रे. फुल टॉस बॉल, मात्र मिस टाइम फटका. डीप मिड विकेटला खेळाडू तैनात. सहज सोपा झेल आणि श्याम चौधरीच्या खेळीचा होतो या ठिकाणी अंत. अजय गरत इसे कहते हैं कि शक्कर की गोली. फुल टॉस गेंद थी. वो जो कहते हैं ना कि दिखाया रसगुल्ला और खिलाया कढ़ेला. आउट होके चले गए श्याम चौधरी. खूप जोरात खेळण्याचा प्रयत्न होता. अचूक टायमिंग साधता आलं नाही आणि त्यामुळेच डीप मिड विकेट सीमारेषा क्लिअर करू शकला नाही श्याम. भरपूर निराश स्वतःवर. त्याला देखील माहिती आहे की त्याने खूप मोठी चूक केली आहे. संघाला गरज होती, त्याला खेळपट्टीवर थांबून राहणं गरजेचं होतं. परंतु बॉल देखील असा होता की षटकार ठोकण्यासारखाच बॉल होता. प्रयत्न केला त्याने, परंतु त्याला यश मिळालं नाही. एक चांगला झेल डीप मिड विकेटला उभ्या असलेल्या फिल्डरने टिपला आणि आता मात्र बॅक टू बॅक हा दुसरा झटका लागला या षटकामध्ये सोनादेवी टेमघर संघाला. धावसंख्या 5 बाद 31. 2 नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत. यश पाटील आलाय, कमबॅक करतोय. यश पाटील या हंगामामध्ये निमित्त आहे महापौर चषक. किसनकडे स्ट्राइक. दॅट्स गॉन. दॅट्स अ बिग वन. Up and over deep square leg for a 6. आखू टप्प्याचा बॉल होता. खूप चांगल्या पोझिशन मध्ये येऊन हा खूप फटका खेळलाय फलंदाज किसन म्हात्रेनं. एक पॉवर हिटर म्हणून त्याची ख्याती आहे. नेहमीच आक्रमक फलंदाजी केलेली आहे. मागच्या 2 चेंडूंवर 2 गडी बाद झाले होते, मात्र त्याचं कुठल्याही प्रकारचं प्रेशर दिसत नाहीये किसनवर. षटकारानं स्वतःचा अकाउंट ओपन केलंय. संघाची धावसंख्या 37 धावा. क्योंकि किशन मात्रे को पता है कि अब गेंदें काफ़ी नहीं बची है. अच्छा शॉट खेला उन्होंने. बहुत जल्दी पढ़ लिया था गेंद की लेंथ को. और जब आप गेंद को जल्दी पढ़ लेते तो आपको जड़ने में भी तकलीफ नहीं होती. लेकिन एक अच्छा बैट्समैन है जो गेंद की लेंथ को भी जल्दी पढ़ ले. ज्ञानेश्वर शिल्के हमारे बीच पहुंच चुके हैं. आपका हार्दिक स्वागत है. फेमस ट्रॉफी 2018 के वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे परशुराम टॉवरे स्टेडियम पर. मट्टी की विकेट पर ज्ञानेश्वर शिल्के बहुत ही घातक गेंदबाज हैं. ज्ञानेश्वर शेळकेबद्दल बोलायचं झालं तर नवीन चेंडूनं नेहमीच त्याने आपल्या संघाला ब्रेक थ्रू मिळवून दिलेले आहेत. हा बॉल क्रॉस बॅटेड फटका खेळायचा होता. मिडल करू शकला नाही फलंदाज. पुन्हा एकदा शक्तीचा भरपूर वापर केला होता, परंतु यावेळेस अचूक टायमिंग पाहायला मिळाले नाही. फक्त एक धाव आली आहे या बॉलवर. संघाची धावसंख्या झाली 5 बाद 38. खूप चांगलं बॅटल रंगलंय सिद्दीक बाबे. पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या होत्या. फलंदाजांचं थोडंसं वर्चस्व पाहायला मिळालं. अल्पेशने चांगली सुरुवात केली होती. 15 धावांचं योगदान दिल्यानंतर तो बाद झाला. त्याच्या अगोदर 2 फलंदाज बाद झाले होते. महेंद्र कामणकरचं पहिलं षटक फारच सक्सेसफुल पाहायला मिळालं. यावेळेस लॉफ्टेड फटका. व्हॉट अ ग्रेट शॉट. बॉल जातो वाईडिश लॉंगन सीमारेषा पार. अफलातून षटकार. What a shot from Yash Patil. He played the first ball in this season. Look at that, the class of Yash Patil.
Going into the crowds as well. Terrific shot. गेंद पहली खेली इस सीजन की और उस पे सिक्सर जड़ दिया. मैंने अभी आपको बताया कि सीएम चषक जो यहाँ पिछले साल हुआ था उसके वो बेस्ट बैट्समैन रहे थे. अप्रतिम अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. अगदी चेंडू स्लॉट मध्ये होता. बॉटम हँडचा चांगला वापर केला. क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. सरळ बॅटचा प्रहार केला आणि वाईडिश लॉंग ऑन सीमारेषा क्लिअर केली आहे. जबरदस्त फटका. षटकारानं स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय. यश पाटीलनं. किसनने देखील षटकारानं स्वतःचं अकाउंट ओपन केलं आणि महेंद्र कामणकरचं दुसरं षटक मागडं पाहायला मिळालं. 16 धावा तब्बल खर्च केल्या. 2 षटकांचा स्पेल त्याचा समाप्त झालाय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 5 बाद 44 आणि 2 षटकांमध्ये 20 धावा देऊन 4 गडी बाद केले कॅप्टन महेंद्र कामणकरने. मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि यश की एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है. क्या शॉट से उन्होंने अपना अकाउंट खोला है. आपने सही कहा, वार मजबूत कड़ी पे किया और अजय घरत लोहा गरम हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए. घणाघाती प्रहार करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले 2 फलंदाज सध्या खेळपट्टीवर आहेत. शेवटच्या षटकाला सुरुवात. अकोटप्प्याचा बॉल हुक केलाय आणि हा बॉल देखील पाठवलाय सीमारेषा पार. यावेळेस लॉंग लेग क्षेत्रातून षटकार. Great batting, 50 coming up. This is the great batting in death over from Sonadevi Timgar batsman. The pinch hitter Kishan Matre, long way shuffling, hooks that ball through the long leg into the crowds as well for a glorious 6. गोलंदाज प्रशांतचं भव्य स्वागत या षटकारानं. 50 धावा धावफलकावर पहिला माइलस्टोन अचीव केलाय सोनादेवी टेमघर संघानं. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत आहे सोनादेवी टेमघर संघ पिंपळास संघाच्या विरोधात. पुढचा बॉल राईट मोर द विकेट. पुन्हा एकदा बॉल हुक केलाय. गॅप मधून ट्रॅव्हल होतोय बॉल. 1 बाउन्स अँड ओव्हर द फेन्स फॉर 4. This is the incredible batting in death over from pinch hitter Kishan Matre. Look at that. Once more hook in style of golden Greenwich. 1 bounce cross the boundary for 4. Shopping center for Kishan Matre. Look like the backward square leg and long leg. फलंदाजीमध्ये बॅटिंग क्रीजचा खूप चांगला वापर फलंदाज करत आहे किसन. आतापर्यंत फक्त 4 चेंडूंचा सामना केलाय. 2 षटकार आणि 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून 17 धावांचं योगदान दिलंय. धावा खूप वेगाने येत आहेत सोनादेवी टेमघर टीमसाठी. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत. अकोटप्प्याची गोलंदाजी करत आहे गोलंदाज प्रशांत. हा बॉल चांगला आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. पुन्हा एकदा कुठेतरी अकोटप्प्याच्या चेंडूची प्रतीक्षा होती फलंदाजाला. मात्र एक चांगला बॉल आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चांगलं क्षेत्ररक्षण. सिंगल आली या बॉलवर. धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 5 बाद 55. अब तो ऐसा लग रहा है कि किशन मात्रे को लग रहा है कि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे स्क्वायर लेग और फाइन लेग की बीच की ही जगह रह गई. जिस तरह लगातार उस तरफ शॉट खेल रहे हैं. लेट महेंद्र भाई कोठारी का ये बैनर जिन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है जो इस दुनिया में नहीं रहे. पुढचा बॉल. यावेळेस चांगला बॉल बाउन्स चांगला प्राप्त केलाय. गुडलेन स्पॉटवरून बॉल उडवला. थोडासा एक्स्ट्रा बाउन्स होता आणि फलंदाज ते अचूकपणे हेरू शकला नाही. स्लाइटली बॅक ऑफ लेंथ होता. पूर्णपणे गुड लेंथवर होता असं नाहीये. मात्र खांद्याचा चांगला वापर केलाय फलंदाजाने. बीट केलाय बॅट्समनला. पहले फ्रंट फुट पे कमिट हुए थे. यही कारण था कि शॉट बना नहीं पाए. यावेळेस ऑन द राइज ड्राइव्ह केलाय. बॉल हवेत आहे. थोडासा मिसटाईम स्ट्रोक. मात्र कव्हरच्या डोक्यावरून बॉल ट्रॅव्हल होतोय. शिवदास चेंडूचा पाठलाग करतोय. 2 धावा निश्चितच मिळतील. तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न होतोय परंतु तिसरी धाव मिळेल का कठीण आहे. देखना अंपायर का क्या निर्णय रहता है. तीसरे अंपायर को पूछा है. एकच चेंडू शिल्लक आहे आणि शेवटच्या बॉलचा सामना किसन मात्रेला करायचा आहे. त्यासाठी हा सर्व आटापिटा करण्यात आला. तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवण्यात आलेला आहे. ऑनफिल्ड पंचांच्या माध्यमातून 2 धावा तर मिळाल्या होत्या. तिसरी धाव कंप्लीट झाली आहे की नाही हे आता पाहिलं जाईल. देखिए अजय करत तीसरे अंपायर को भी टेनिस क्रिकेट में लाने का जो क्रेडिट है वो लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और चैलेंज स्पोर्ट्स को है जो नगर अध्यक्ष चषक 2000 में सबसे पहले यूटिलाइज किया गया था. आईसीसी ने तीसरा अंपायर जो साउथ अफ्रीका भारत टेस्ट मैच हुआ था
ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। अंपायर के लिए भी कभी कभी निर्णय बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, टच एंड गो वाला। निश्चितच टेक्नॉलॉजी उपलब्ध असून देखील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील आपण बऱ्याचदा बघितलेलं आहे की पंच भरपूर वेळ घेत असतात कारण काही निर्णयच तसे असतात. देखना अंपायर का क्या इशारा आता है। तीसरे अंपायर इस वक्त बहुत ही क्लोज वॉच कर रहे हैं। बहुत कट टू कट जब रहता है डिसीजन तो बहुत क्लोज वॉच करना पड़ता है। टच एंड गो वाला डिसीजन और देखना है नट आउट। तर चांगली गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळाली की फलंदाजानं बॅट स्लाइड केली होती, बॅट हवेत नव्हती आणि त्यामुळेच सरते शेवटी सुखरूप आपल्या क्रीजमध्ये पोहोचलाय यश पाटील. 3 धावा कंप्लीट झाल्या. 3 धावांनी धावसंख्या पुढे सरसावली आहे. थोड़ी अंदर भी आई थी लाइन के, बल्ला जो स्लाइड किया था। 58 धावा धावफलकावर. शेवटचा बॉल फेस करेल किसन म्हात्रे. स्विंग केला ऑन साइडला, लॉंग लेग क्षेत्रात खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र मिस टाइम स्ट्रोक. फिल्डर भरपूर दुरून येत आहेत. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, यावेळेस थोडीशी लेझी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आणि फलंदाज धावबाद. तर शेवटच्या बॉलवर आली आहे 1 धाव. डाव समाप्त झालाय सोनादेवी टेमघर संघाचा. एक चांगली धावसंख्या टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना उभारली आहे सोनादेवी टेमघर संघानं. 59 धावा धावफलकावर 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि विजयासाठी 60 धावांचं टार्गेट Thank you, प्रियांशी 5 स्टुडिओ. षटकांमध्ये. और अपन आइए हम आपको टॉस के लिए चलते हैं जहां पर ओमकार शेट्टे मौजूद है। 60 का लक्ष्य है पिंपलास के सामने। पलक एंटरप्राइजेस वडवली बी विरुद्ध स्वराज्य दैसर यांच्यामध्ये टॉस आहे. मोहन पाटील सरांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा टॉस करणार आहोत. 5 ओव्हरचा सामना असेल आणि प्रथमच मेयर कपच्या इतिहासात वडवली आणि स्वराज्य दैसर हे दोन संघ आपला प्रवेश करतात. तर टॉस केला जाईल. मोहन पाटील यांच्या शुभ हस्ते कॉल करतात वडवली बी चे कॅप्टन. आणि टॉस जिंकला वडवली बीच्या कॅप्टननं. आपण चर्चा करू वडवली बीच्या कॅप्टन सोबत बस स्टॉपला देत असताना आमचे मान्यवर. तर आपण आता टॉस वडवलीने जिंकला त्यांच्या कॅप्टन सोबत थोडी चर्चा करू. टॉस जिंकला कमलेश, काय निर्णय घेशील? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. समोर आपल्याच विभागातली टीम आहे स्वराज्य दैसर. 5 ओव्हरच्या मॅच मध्ये चॅलेंज मैदानावरती किती ते पर्यंत थांबवण्याचा माइंडसेट असेल? इथे धावा होत नाही त्यामुळे 30-40 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू. पूर्ण महाराष्ट्रभर तुम्ही सातत्यानं क्रिकेट खेळता, मग व्यावसायिक क्रिकेट असो किंवा ग्रामीण क्रिकेट असो. ग्रामीण क्रिकेटच्या पटलावरची वडवली एक मोठी टीम आहे. अनेक स्पर्धा तुम्ही खेळात. मध्ये या टुर्नामेंट बद्दल आणि मेयर कप म्हटलं तर प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. तर या टुर्नामेंट बद्दल तू काय म्हणशील? खूप चांगलं आयोजन आहे आणि असे स्टँड बघून अजूनही मजा येते. क्राऊड्स असतो आणि खेळायला मजा येते. इंटरनॅशनल स्टेडियम आणि त्या लेवलच्या क्रिकेटची कुठेतरी फिलिंग येते का? नक्कीच नक्कीच. सो बस स्टॉपला वडवलीच्या कॅप्टनला आणि आपण दैसरच्या कॅप्टन सोबत चर्चा करू. टॉस गमावला, 5 ओव्हरची मॅच बॅटिंग करायची आहे. का माइंडसेट? बॅटिंग करायची म्हटल्यावर माझ्याकडे बॅटिंग साईज चांगली आहे. त्याच्यामुळे मी माझी जी स्ट्रॅटेजी आहे ती मी माझ्या या ग्राउंडवर वापरेल. कारण की ग्राउंड खूप छान असल्यामुळे जसं पाहिजे तसं खेळायला या ग्राउंडवर मला आवडेल. तसं पाहायला गेलं तर आपल्यासोबत कॅप्टन आहेत कुंदन भोईर. एक अतिशय चांगला लेदर बॉल क्रिकेटर आहे आणि हे मैदान ज्याच्याकडे क्लास असेल ना त्याच्यासाठी अगदी लाभदायक आहे. 5 ओव्हरची मॅच वडवलीच्या कॅप्टनने सांगितलं की 30 ते 40 पर्यंत मी थांबवण्याचा प्रयत्न करू. ॲज अ कॅप्टन माइंडसेट तुला काय वाटतं की या मैदानावरती कितीचा आकडा तुझ्या बॉलर डिफेंड करू शकतील? ग्राउंड एवढा छान असल्यामुळे माझ्या अंदाज जसं मी खेळायचा प्रयत्न केला तर 65 धावाच्या आसपास स्कोअर जाईल हे नक्की. तर का म्हणशील या टुर्नामेंट बद्दल? कारण अनेक स्पर्धा आपण सातत्यानं कल्याण डोंबिवली रायगड विभागामध्ये खेळतो. मग तर जी स्पर्धा भिवंडीची मी म्हणेल एक शान, भिवंडीचा एक सन्मान म्हणजे मेयर कप. या स्पर्धेबद्दल तुझा लुकआउट काय? खूप छान आहे. स्टेडियम पण खूप छान बनवलं आहे आणि खूप चांगलं ग्रास असल्यामुळे ग्राउंडला अजून शोभा येतोय. कारण की ग्रीन इंडिया, ग्रीन ग्रास असं आपला हेतूच आहे आणि खेळायला तर अजून मजा येईल. कारण की ग्राउंड खूप खूप छान असल्यामुळे आणि खूपच क्लास आहे. सो विश ऑल द बेस्ट फॉर द टीम. टॉस बॉक्स मधून न्यूज अशी आहे की वडवली पलक एंटरप्राइजेसनं जिंकला. टॉस निर्णय घेतला, फिल्डिंग करण्याचा बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केलाय ते म्हणजे स्वराज्य दैसर क्रिकेट संघाला. ओव्हर टू प्रियांशी स्टुडिओ. बहुत धन्यवाद ओमकार शेट्टे.
अगले टॉस को जीता है। इस तरह अभी भी बताया कि सौराज दहसर ने और पलक पलक स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है। So back to cricket now. 60 is the target in front of Pimplas Sports. Pimplas, good afternoon all of you. You are watching A1 Indian Cricket Mayor Cup 2021 from Heart of City Challenge Cricket Ground. Welcome all of you and good afternoon, warm afternoon from Legend of Bhiwandi Vilasar, Challenge Sports and Challenge Organizing Committee. You are watching the match between Pimplas Sport Pimplas and Sona Devi Temgar. Alpesh Chaudhary opened the bowling attack. Facing him, batsman Akshay Patil. Non-strike is Sachin Maske. Sachin Maske is the good striker. That's the squad of Pimplas. Wonderful telecast comes to you from Prince Movies. The king of telecasts is going to be Alpesh Chaudhary. Turn from Asha Patil Northeast side. Taku Jain joined us in Priyanshi. Welcome. This time faster one. Batsman looking for a cut shot. Piss him outside the off stump. The people enjoying in North Stand. Asha Patil North Stand. Alpesh Chaudhary. Now Sachin Maske having a word with Akshay Patil. Here goes Alpesh Chaudhary. Facing him batsman Akshay Patil. Goes to Akshay, check his stroke, copybook style. Chance of run out, but missed the 3 stumps. Yards from the stumps. Fine delivery indeed. And batsman check his stroke, copybook style push straight to Alpesh Chaudhary. There is a chance of run out. Look at that. Look like the test match push. Yes, ball if hits the stump, batsman fill out. This time put away. Mighty blow over the long on. Glorious 6. Maximum not easy at Challenge Cricket Ground in front of the wicket. Look at that around the off stump. Look like the stroke of Hansi Kronia over the long on, just overhead into the stands. Akshay Patil off the mark with 6er and 6 without loss. The asking run rate is 12.00. Begin from the first ball. Alpesh Chaudhary. This time another massive. Yes, 6 more. This is the great batting, great reply, a flying reply from Akshay Patil. What a 2 shot. Both are over the long on. Once more look at that. Seated batted shot. Fantastic timing. Plenty of power behind the stroke. Tremendous shot. Back to back 2 sixes. What a eventful over. 2 dot ball and 2 sixes. Score is 12 without loss. Back to back 2 great hit. Magnificent hit from Akshay Patil. Akshay Patil, not a seedhe saadhe Akshay. Facing Alpesh Chaudhary. Alpesh Chaudhary now in tremendous under pressure because back to back 2 huge hit. Slower one, hooks that ball. There is the fielder and finally batsman is out. A deep backward square leg. Change of pace from Akshay
Alpesh Chaudhary and Akshay Patil on his way. Finally, Akshay set back to the pavilion, played 5 balls, this time off cutter, slower one from Alpesh Chaudhary and good taken at deep backward square leg. New batsman in, Captain Mahendra Kamankar. Mahendra Kamankar so far number 1 down position. Ball excellent in first over, but in second over slightly expensive. Alpesh. Oh, this time late revet from the batsman. Beats him outside the off stump. अंपायर को कोई भी इशारा नहीं करना है, तमाम खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है. And that marks, देखिए, the line belongs to umpire. लाइन अंपायर को बिलोंग करती है. अंपायर चाहे तो वाइड दे, चाहे तो ना दे. एक ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं रन बने, 12 विकेट गिरा. एक जो आस्किंग रन रेट है उसके ऊपर ही बल्लेबाजी कर रही है पिंपलास स्पोर्ट्स पिंपलास. 2 बल्लेबाज पिच पे मौजूद हैं, सचिन मस्के और महेंद्र कामनकर. गेंदबाजी में फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज किशन मात्रे को लगाया गया है. देखिए, पिछले सीजन की हम बात करें तो इसी ग्राउंड पे बेस्ट डिलीवरी ऑफ द ईयर किशन मात्रे ने डाली थी, जब उन्होंने स्विंगिंग यॉर्कर पे माजिद बोबड़े को बोल्ड किया था. ये हमारा प्रियांशी स्टूडियो. आज अजय घरत ब्लू सनग्लासेस में बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, और कमेंट्री के जिन्हें हैंडसम बॉय कहा जाता है, ओमकार शेट्टे, ऑफिशियल स्कोरर अल्पेश गायकवाड और ओमकार पाटिल, ओमकार भोईर. इस मरतबा अच्छी गेंद थी, धीमी गेंद थी और रन चुराते हुए बल्लेबाज. अच्छा बैकअप किया यश ने. अगर बैट्समैन गेंदों को चेस करता है, गेंदों के ऊपर जाता है, उसके करीब रहता है, तो फिर अंपायर अधिकांश बार ऐसा करता है कि उस गेंद को वाइड नहीं देता है, क्योंकि आपने उस गेंद का पीछा किया है. किशन मात्रे इस मरतबा बैकफुट पे के पंच किया कवच में. स्ट्रोक बहुत तेज था लेकिन फील्डर को पाया डीप में. सचिन मस्के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पे पहुंचा. सोना देवी टेमगर फील्डिंग में भी एक बहुत मजबूत टीम है. किशन मात्रे, अच्छी लंबाई की गेंद, लेन गेंद थी, क्रीज बॉक्स से खेले थे बैट्समैन. इस तरह जब बल्लेबाजी होती है मानो ऐसा लगता है कि बल्लेबाज के पैरों में कीले गाड़ दिए गए हो. इसीलिए तो मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी रहता है. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. इस मरतबा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, दूसरे मोहल्ले की गेंद वाइट. थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे कमेंटेटर हरीश पंड्या. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. इस मरतबा स्विंग कर दिया ऑन साइड में, खिलाड़ी मौजूद है डीप में. श्याम चौधरी आउट होके महेंद्र कामनकर. पंद्रह रन हो चुके हैं. दूसरा ओवर चल रहा है. 60 के लक्ष्य का पीछा करिए. ओमकार शेट्टे
जो पिछले 2 साल से दिखने में भी खूबसूरत हैं और कमेंट्री भी खूबसूरत कर रहे हैं। भिवंडी करके दिलों में उन्होंने एक जगह बना दी है। उनका एक अलग अंदाज है कमेंट्री करने का, हर एक का अपना अंदाज रहता है, अंदाज अपना अपना, लेकिन अंदाज में आपका जो नुमाया अंदाज है वो सामने आना चाहिए दर्शकों के। किशन मात्रे विकेट लेने के बाद इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश, अब थोड़े परेशान है बल्लेबाज, घी सीधी उंगली से भी नहीं निकल रहा है, टेढ़ा कर रहे हैं तो भी नहीं निकल रहा है। 15 रन 2 विकेट। सुंदर झाली होती. किशन मात्रे इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया, फील्डर डीप में, आउट हो गए मस्के। तीसरा झटका यहाँ पे लगा है और दूसरा ओवर भी मेरे ख्याल से समाप्त हो चुका है। पहले ओवर में 12 आए थे ओमकार, दूसरे ओवर में 3 आए किशन मात्रे के, विकेटें उन्होंने 2 ली। 2 ओवर की समाप्ति, 15 बचे हुए, 3 ओवर में जीतने के लिए 45 चाहिए। आस्किंग रन रेट 15.00 का। आइए, मैंने अभी भी कहा कि वन ऑफ द हैंडसम पर्सनालिटी, हैंडसम बॉय इन कमेंट्री पैनल ओमकार शेट्टे को मैं दावत दे रहा हूं कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन से बैठ के क्या आसमान देखता है, और दिया है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो या हो कोई शहजादी, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। हो, थँक्यू. कल्पनांना सत्यात उतरवण्याची ज्यांच्यात धमक असते त्यांना कोणीच रोखू शकत नाही. आता हेच म्हणावं लागेल टीम पिंपळासाठी. 18 बॉल 45 रनची गरज आहे. आणि चॅलेंजच्या क्रिकेटच्या इतिहासात आपण पाहिलं तर चेस करताना एवढी मोठी सरासरी जर तुम्ही जिंकताय तर एक मोठा इतिहास तुम्ही घडवू शकता. पहिल्या षटकामध्ये रन्स अतिशय चांगले आल्या, नंतर मग कमबॅक पाहायला मिळालं, ते म्हणजे बॉलर किसन म्हात्रेचं. आणि त्यानंतर मॅच वरती दबदबा टीम सोनादेवी टेमगरचा. बॉल तयार. पहिलाच बॉल शरीरापासून भरपूर दूर ठेवला गेला आणि व्हाईट बॉलचा इशारा अंपाच्या माध्यमातून ऍड झाली आहे टीमच्या टोटल मध्ये. आणि धावफलक 16. ऍड होईल फक्त एक सिंगल. आणि टीमची टोटल लेग बायच्या स्वरूपाने पुढे सरकते. 17 धावा धावफलकावर. क्या बॅटिंग केली पहिल्या सत्रामध्ये श्याम चौधरी, त्यानंतर किसन म्हात्रे. एक मोठं टार्गेट आजच्या दिवसातलं सेट केलं, 60 धावेचं. 12ची सरासरी प्रति षटकामागे चेस करत असताना संघ पिंपळास थोडंसं अडकला. इथं प्रयत्न झाले महेंद्रच्या मधून, तर फाईट होऊ शकते. आणि पहिला संघर्षमय षटकार, डीप मिड विकेटला बॉल फेकून दिला, पूल करत असताना सीमारेषा बाहेर सिक्सर. षटकार आल्यानंतर टीम मीटिंग करण्यास भाग पडलं, ते म्हणजे टीम सोनादेवी टेमगरला. मैदानावरती फलंदाज तुम्ही पाहिले तर सध्याच्या घडीला मयूर मस्के आणि साजन पाटील जो पिंच हिटर बॅट्समन आहे, त्याच्या बॅटमधून हा सिक्सर आला. सुरुवातीला अक्षय पाटीलच्या बॅटमधून 2 सिक्सर आले, त्यानंतर डॉट बॉलचा पर्सेंटेज भरपूर पाहायला मिळाला आणि दबाव दडपण आला आणि त्या दडपणातून बाहेर काढत असताना हा षटकार. आक्रमण केलं गेलं. मॅच बॉल देखील रिटर्न येतो, लक्षात सुद्धा.
प्रत्येक गोष्टीवरती अगदी बारकाईने लक्ष ठेवून पूर्ण चॅलेंज स्पोर्ट्स कमिटी ते सज्ज. म्हणूनच तर टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातली एक मानाची अग्रमानांकित क्रिकेट स्पर्धा म्हणून मेयर कपच्या नावाचा उल्लेख केला जातो. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. स्कोर मोज ऑन 23. लॉस ऑफ 3 विकेट. टार्गेट 60. महेश चव्हाण बॉलिंग मार्क वरती ओव्हर द विकेट. सुंदर बॉलिंग. फुल्ला लेंथ होता, वेग चांगला होता, गती चांगली होती आणि त्याच्यामुळे बीट झालं बॅट्समन. दिशेमध्ये नियंत्रण होतं आणि डॉट बॉल. एक डॉट बॉल अशा त्या मॅच मध्ये भरपूर दबाव टाकेल पिंपळास टीम वरती, कारण आता षटकात चौकारांची नितांत गरज आहे. कारण प्रवास थोडासा मोठा झाला संघर्षाचा. समोर फिल्डर लॉंग ऑफला जज केला जाताना एक सुंदर झेल आणि फलंदाजला बाद आणि संपेल फलंदाज साजन पाटीलचा खेळ. चौथा धक्का लागला पिंपळास क्रिकेट संघाला. 60 रनचं लक्ष्य, एक मानसिक दबाव येतो आणि तोच दबाव येताना दिसला या टीम वरती. काय म्हणशील आता परिस्थिती जी सध्या खराब झाली या पिंपळास टीमची, कारण सुरुवात चांगली झाली, नंतर शेवट जो हवा होता मिडल ऑर्डरच्या बॅट्समन कडनं तो देता आला नाहीये. त्यामुळे स्लॉग ओव्हर जे आता बाकी आहेत त्याच्यामुळे दडपण थोडंसं जास्त वाढत चाललंय. म्हटलं जातं ना, जितना कठीण संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होगी. अगदी जेवढा मोठा संघर्ष तेवढा मोठा विजय हवा असेल तर एका तरी फलंदाजाला जिद्दीनं पेटून उठावा लागेल सोनादेवी टेमघरच्या विरुद्ध. Absolutely true, Omkar. And they need a fiery knock from at least one of their batsmen to get closer to the target. In the air, and this should be taken. Yes, it is. Simple catch and cover. Pimplas team just making the mace of this big run chase. 60 is the target, and they have lost their half of the side. 5 wickets they have lost in over number 3. Batsman tried to hammer that ball off the back foot. Didn't get hold of it, and a very simple catch in the end for the cover fielder inside the 30-yard circle. 23 for 5. Still, it's a long way to go for Pimplas team. They need another 37 runs to win in remaining just 13 deliveries. Great bowling and a great comeback after Kishan Madre. Mahesh Chavan. Another one more dot ball. Submarine delivery. Vishal Maske batsman. Mahesh Chavan did not start well. He started with a wide, then 6 from the bat of Sajan Patil. So he was under pressure, but he used his all the experience for his side and came back strongly. 23 loss of 5. Upcoming to world ball record form 37. Twelve deliveries and 37 runs to get. Pimplas Sports need some 4s and 6s at this stage. Kishan with the new over, good delivery. Using the shoulder, quite good pace. Bowling pacey deliveries, Kishan Matre in his second over, and his first over was very successful. Picked up a couple of wickets, conceded only 3 runs. So Sonadevi Temgar right on top in this match. That's a full toss in the air and one bounce to the fielder. What a great piece of fielding by Sham Chaudhary. Excellent work in the deep. Just a single. पण टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाउन्स झाला. अगदी त्या बाउन्स पर्यंत एका हाताने स्वतःला फ्लॅग करत असताना जम्प केला आणि एक चांगला स्टँडर्ड जपत असताना रिप्लाय तुमच्या समोर श्याम चौधरी. The timing of Sham was excellent. Oh, inside edge this time, but the wicket keeper put that one down. Wasn't very easy catch though. Never easy when the ball come from the inside edge of the bat.
लेफ्ट टू द विकेट कीपर. ओव्हर द विकेट. फुल्लर लिंद होता, अतिशय सुंदर फटका बॉल सरळ ट्रॅव्हल होतोय प्रियांशी स्टुडिओ मध्ये. चारण वॉट अ शॉट. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, त्याला खोदून काढला अलॉंग द कार्पेट आणि बॉल लॉंग ऑफ एक्स्ट्रा कव्हर मधून सीमारेषा बाहेर चार रवीसाठी. बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक आप वाली मिली थी, उसका भरपूर फायदा उठाया है. बिल्कुल कैप में प्लेसमेंट लाजवाब और बिल्कुल हमारे प्रियांशी स्टूडियो में गेंद आती हुई 4 रनों के लिए महत्वपूर्ण बाउंड्री आती हुई राजमाली के बल्ले से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पर पहुंच चुका है. समीकरण हालांकि बहुत ही कठिन है. 8 गेंदें शेष है, जीतने के लिए अभी भी 31 रनों की आवश्यकता है पिंपला स्पोर्ट्स को. होऊ शकतात, जर फाईट मोठी केली तर धावा बनवू शकतात. या मैदानावरती धावा बनतात, फक्त धावा बनवणारा बॅट्समन हवा. राजमाळीच्या बॅट मधून एक चौकार, त्यानंतर हा डॉट बॉल आणि आता दबाव थोडासा भरपूर वाढत चालला, कारण येणारे 7 चेंडू बाकी आणि 30 धावेची गरज. म्हणजे 5 षटकार जवळजवळ मारायचे त्या डावामध्ये. गोलंदाज सज्ज. अंतिम बॉल स्पेल मधील. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला हुक करायचा होता, बॅटची वरची कडा आणि शॉट फाईन लेगला एक चांगला झेल आणि संपला फलंदाज राजमाळीचा खेळ आणि लागतो धक्का नंबर 5 आणि अजून एक आता हा धक्का 6वा. म्हणजे टोटल अर्ध्यापेक्षा जास्त संघ परतीचा प्रवास करून मोकळा झाला. आणि आता मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं तर 6 चेंडू 30 धावेची गरज आहे येणाऱ्या शेवटच्या षटकामध्ये. पिंपळा स्पोर्ट्स पिंपळासला सोनादेवी टेमघरच्या विरुद्ध. नेक्स्ट मॅच कोणी कुठेही जाऊ नका, आपल्याला पाहायला मिळेल पलक एंटरप्राइजेस वडवली ब आणि त्यांच्या विरुद्ध कुंदन भोईरचा संघ स्वराज्य दहिसर मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना दिसेल. पहिली मॅच आपण पाहिली एकविरा मानकोली हा संघ जिंकताना दिसला. त्याच्या आधी अग्रिराजा माहुल या संघानं मॅच जिंकली होती. नंतर आता हा आजच्या दिवसातला 3री लढत आणि नंतर आजच्या दिवसाचं आपण शेड्यूल पाहतो. वडवली बी विरुद्ध दहिसरची मॅच, नंतर सिटी क्रिकेटकडे वळणार आहोत. भिवंडी क्रिकेटची जी ओळख आहे सिटी क्रिकेट आणि मेअर कप मध्ये सिटी क्रिकेटचा आनंद घेणं म्हटलं तर एक वेगळीच रंगत, एक वेगळाच एन्जॉयमेंट. वडवली वर्सेस स्वराज्य दहिसर नेक्स्ट मॅच. कॅप्टन कमलेश, दुसऱ्या बाजूला कुंदन भोईर. सुपर टेलिकास्ट बाय टीम प्रिन्स मूवीज. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही सातत्यानं चित्र पाहता. महापौर चषकाचा एक अप्रतिम सुंदर लोगो देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि बालाजी स्पोर्ट्स धनेशी सिटीची मॅच आहे आणि अर्जुन स्पोर्ट्स वर्सेस अमन स्पोर्ट्स अशा मॅचेस आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. हार्ट ऑफ सिटी चॅलेंज क्रीडा नगरीच्या माध्यमातून. 6 बॉल 30. पहिला चेंडू विशाल मस्केसाठी अतिशय सुंदर राहिला. लेन बॉल होता, पडल्यानंतर खाली राहिला आणि समोर बॉलर जर आपण पाहिलं लेफ्ट आर्म बॉलर आहे श्याम चौधरी. फलंदाजी देखील अतिशय घातक करतात. डाव्या हातानं एक विस्फोटक खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि विशाल मस्के समोर पहिला चेंडू डॉट टाकला. चेंडू हवेत, कॅचची संधी, मात्र फिल्डिंग अतिशय सुंदर. थोडस दूर राहिला अजय, त्याच्यामुळे 1 बाउन्स. चेंडू कॅरी झाला. कॅप फिल्डिंग दाखवली आहे टीम सोनादेवी टेमघरनं. सगळ्यात महत्वाचं काय असतं तुमची बॉलिंग बॅटिंग दिवस चांगला असला की सगळं बरोबर होतं, मात्र फिल्डिंग आहे ना तुम्हाला प्रत्येक मैदानामध्ये चांगली करावीच लागते, ते तुमचं स्टँडर्ड असतं. सुपर बॉलिंग. लगातार तेज कर रहे हैं श्याम चौधरी. कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है उनके ऊपर. और फील्डिंग का जहाँ तक सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण देखने को मिला है. पिछले ओवर में श्याम ने जिस तरह से चौका बचाया था और इस ओवर में भी डीप मिड विकेट की तरफ बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली. केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही है इस मैच की. सोनादेवी टेमघर टीम जीत के दहलीज पर और हार के कगार पर है. पिंपला स्पोर्ट्स पिंपलास. लेग बाय का इशारा किया है अंपायर ने. मात्र अब 2 गेंदें शेष. इस बार गति में और लेंथ में भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला. थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ थी. ऊपरी किनारा लगा था बल्ले का. बल्लेबाजी में कोई ज्यादा आत्मविश्वास बिल्कुल भी झलक नहीं रहा है. अक्षय पाटिल ने शुरुआत अच्छी की थी, 2 छक्के जड़े थे लगातार, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए. 12 रन बनाकर आउट हुए और उसके बाद लगातार विकेट्स गिरते चले गए. क्या इस बार किनारा लगा है? जी नहीं. डॉट गेंद और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ. जी हाँ, किनारा लगा था. अंपायर की उंगली ऊपर. बैट्समैन आउट. अंतिम गेंद पर विकेट मिला है शाम को और मैच को जीत लिया है सोनादेवी टेमघर टीम ने. अगदी एक मोठा विजय या मैदानावरती पाहायला मिळाला. या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅचकडे आपण वळू आणि सामन्याचा सामनावीर किसन म्हात्रे
त्याची बॅट देखील मैदानावरती बोलली. 19 रन त्याने केल्या आणि गोलंदाजी करताना 2 षटकांचा स्पेल 8 रन खर्च केला. 3 फलंदाजाला त्यांना बाद केलं आणि तोच ठरला मॅन ऑफ द मॅच. मॅन ऑफ द मॅचसाठी एक आकर्षक सुंदर ट्रॉफी जी नेहमीच तुम्हाला आठवण करून दिलं मेयर कपची आणि त्याचबरोबरीनं एक चेक देखील तुम्हाला दिला असेल मॅन ऑफ द मॅचसाठी. आणि स्वराज दहिसर आणि यानंतर लढत आपल्याला पाहायला मिळेल पलक एंटरप्राइजेस वडवली ब. वेलकम ऑल ऑफ यू जे प्रेक्षक आमच्यासोबत जोडले गेलेत. हार्ट ऑफ सिटी चॅलेंज क्रीडा नगरीमध्ये कोणी कुठेही जाऊ नका. यानंतर आपल्याला मोठ्या मोठ्या मॅचेस पाहायला मिळतील. नेक्स्ट मॅच वडवली ब टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातली एक बलाढ्य टीम आणि त्यांच्या विरुद्ध स्वराज दहिसर नव्या उमेदीचा नव्या आशेचा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल जो चॅलेंज मैदानावरती उतरेल एक मोठी स्वप्न घेऊन. मॅच समरी आपल्या समोर दाखवली जाते. किसननं 6 बॉलमध्ये 19 केल्या, अल्पेशनं 7 बॉलमध्ये 15. संतोष चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी मैदानाच्या आतमध्ये दिली जाणार आहे. अफलातून कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली या मॅचमध्ये. किसन मात्रेच्या माध्यमातून सांघिक कामगिरीच्या जोरावर खऱ्या अर्थानं आपण पाहायला गेलो तर विजय प्राप्त केलाय या पहिल्या फेरीच्या मॅच मध्ये. जज केल्या जाताना एक सुंदर झेल सोनादेवी टेमगड संघानं सामनावीर ठरलाय किसन मात्रे. इन दी एअर अँड दिस शुड बी टेकन. यस इट इज. सन्माननीय संतोष यांच्या शुभ हस्ते आपण सामनावीराचा पुरस्कार देत आहोत. फुलवली नव्हता अतिशय सुंदर फटका बॉल सरळ डावला ट्रॉफी प्रियांशी स्टुडिओ ती बॉल स्पेल मधील आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला हुक करायचा होता. बॅटची वरची कडा आणि शॉट फाईन. लगातार विकेट्स गिरते चले गए. चेक क्या इस बार किनारा दिला जाए जी नहीं. चेक ऑफ रुपीज 1000. अष्टपैलू तो आपला सिद्ध केलाय किसन मात्रेनं. कॉंग्रॅच्युलेशन्स किसन मात्रे. तर नेक्स्ट मॅच बालाजी स्पोर्ट्स वर्सेस धनेश लवन. सिटी क्रिकेट मधल्या 2 बलाढ्य टीम एकमेकांसमोर फाईट करताना दिसेल. भिवंडीचं शहरी क्रिकेटचं आपल्याला आनंद मिळेल.